पे हो गए। तो वही पिछला याद जो पिछली वो उड़ी जो आ गया था, ऐसा कुछ लगा। हाँ, पूरा यहाँ एक टावर है वो भी हिल रहा था, कारें हिल रही थी, हमारा नीचे से वो रोड जमीन हिल रही थी। तो बहुत दहशत सा लग रहा था। स्कूल बच्चे भी सड़कों पर स्कूल के बच्चे आ गए तो उनको हमने दिलासा दिया कि आप घबराओ मत, आप बैठ जाओ, तो आपके अभी बंद हो जाएगा। तो इंशाल्लाह तो काफी मुद्दत के बाद इस तरह का झटका। सही बात है। काफी मुद्दत के जो पिछला जो उड़ी में, तो उन दिनों हम घरों से बाहर आते थे, रात को वो आया करता था वो भूचाल, तो उसमें भी हम बाहर निकलते थे। उसी जैसा ये मतलब भूचाल था। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का, आप थम गया तो आप भी सही सलामत अच्छा ही हो इंशाल्लाह। जब मैंने देखा कि पानी का बोतल हिल रहा है तो मुझे आभास हो गया कि भूकंप ही है। फिर मैंने ऑफिस में सभी स्टाफ को बोला, भाई भूकंप आ गया, अब चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। मैं तो दुकान पे बैठा था, सेब गिर गए तो भगदड़ मच गई कि भूकंप आया। तो मैंने यहाँ आके देखा वो इतनी तेज हिल रही थी बोर्ड। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था जी, अभी कोई 5-10 मिनट पहले की बात है जी। पूरी गाड़ी हिल रही थी जैसे कोई सांड टक्कर मार रहा है। यानी मैंने बाहर देखा तो फिर वापसी गया, फिर भी वही यानी 5-4 मिनट पूरा भूकंप का हो रहा है जी प्रभाव। सर जैसे भूकंप आया मैं तो घबराया गया था बहुत जोर से, और तुरंत सीटों से उतर के सीधा बाहर आ गया था मैं तो। कितनी तेज का झटका था ये इस बार? मतलब काफी था, मैं जोर से हलने लग गया था, ठीक ठाक था मतलब। गेट भी हिल रहा था कंटिन्यूअस। हाँ, फ्लक्चुएट हो रहा था। अपना नाम बताइए। अनुभव। क्या अनुभव किया तुमने आज? जैसे झटके आ रहे थे देखा जा सी की वो गेट भी हिल रहा था बहुत तेज से। इधर 2-3 गेट्स थे बाजू में, वो कंटिन्यूअस काफी देर तक हिले, 5 to 7 मिनट्स तक वो कंटिन्यूअस वाइब्रेट हो रहे थे। हाँ सर, भूकंप अभी आया जस्ट हमें अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे कि 2-3 झटके जोर से लगे, तो मैंने सोचा शायद कि अपने आप कुछ हुआ है, लेकिन भूकंप इस जोर से आया कि हम बाहर आ गए। बाहर आके देखा तो सभी लोग सारे सड़क के बाहर आ गए, छोटे छोटे बच्चे आ गए, लेकिन ये काफी देर तक झटका होता रहा। अभी जस्ट कुछ 5-10 मिनट हुए तो हमने नर्वस होकर बाहर खड़े हुए। तो कितना डर था यहाँ? डर सर यही कि पहले भी सुना भूकंप जैसे नेपाल में आया था कि ऐसे दौर में ये ना हो कि हमारे जम्मू में भी हो, लेकिन भगवान इधर देवी देवतों की తర్వాత కూడా ఇప్పుడు ఏపీ భవన్ లో ఉన్న మేము పైకి చూస్తే పైన మాకు కళ్ళ ముందు అందరికీ పైన ఊగుతున్న దృశ్యం అందరి కళ్ళ ముందు। आपका नाम? मेरा नाम शमशेर सिंह। शमशेर जी, अभी ये పరశురామ్ అండి, నేను ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో జాబ్ చేస్తాను, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చాను ఇక్కడికి। स्थिति ఎలా? నేను మా సార్ సుప్రీంకోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయడానికి వచ్చాం। మేమిద్దరం భోజనం చేసే రూమ్లో వాటర్ తాగంగా మామూలు మంచం మీద కూర్చుంటే మంచం కదులుతుంది, నేను కిందికి పరిగెత్తుకుంటున్న చిరకల్లా ఏపీ భవన్ हाँ, शोर बहुत था, हमारे बनसन इंस्टीट्यूट ही था, घर में सभी लोग ही बच्चे सभी बाहर निकल आए तो उन्होंने देखा जी इधर बंचार के झटके महसूस हुए, डर के सभी बाहर लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं लोग। భూ ప్రకంపనలతో ఉత్తర భారతం వణికింది. ప్రధానంగా ఢిల్లీ పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రకంపనల దాటికి జనాలు బెంబేలెత్తారు. ఇల్లు కార్యాలయాల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. అంతా మైదాన ప్రాంతాలకు చేరుకున్నారు. ఏపీ భవన్ నుంచి భయంతో ఉద్యోగులు బయటకు వచ్చారు. కశ్మీర్ నుంచి ఢిల్లీ వరకు ప్రకంపనలు కనిపించాయి. హిందూకుష్ పర్వత పంక్తుల్లో భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్టు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. తాగుదామని చెప్పేసి నిలబడేసరికి ఒకసారి క్యాన్ కింద మీద పోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత బాత్రూమ్ డోర్ కూడా సడన్ గా కిందికి కొట్టుకుంటుంది, భయపడి పైనుంచి లిఫ్ట్ కూడా ఎక్కాలి ఏమెక్కాలి భయపడి, ఇప్పటికి మాకు భయం పోవట్లేదు. అసలు ఎట్లా రావాలనేది కూడా అర్థం కాలేదు మాకు. తొందరగా పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చేసాము. అసలు అంగీలు వేసుకోవడం, షర్ట్లు వేసుకోవడం, ఫోన్ కూడా తీసుకురాలేదు, మర్చిపోయి వచ్చాము. చాలా భయంగా అనిపించింది. కిందికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు ఏపీ భవన్లో ఉన్న మేము చూస్తే పైకి చూస్తే పైన మాకు కళ్ళ ముందు అందరికీ లిటరల్గా పైన ఊగుతున్న దృశ్యం అందరి కళ్ళ ముందు కనబడ్డది. అసలు చాలా భయం అవుతుంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు దానిలోకి వెళ్ళాలంటే కూడా చాలా భయమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాము. నా పేరు పరశురామ్ అండి, నేను ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో జాబ్ చేస్తాను, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చాను ఇక్కడికి। నేను మా సార్ సుప్రీంకోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయడానికి వచ్చాం। మేమిద్దరం భోజనం చేసే రూమ్లో వాటర్ తాగంగా మామూలు మంచం మీద కూర్చుంటే మంచం కదులుతుంది, నేను కిందికి పరిగెత్తుకుంటున్న చిరకల్లా ఏపీ భవన్లో ఇంకా తెలియదు వీళ్ళకి,
అందరూ రాసుకుంటున్నారు. అరే భూకంపం అవుతుందని చెప్పేసి అందరూ బయటకు వచ్చేసినాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కాకులు మొత్తం పైకి ఎగిరిపోతున్నాయి. అసలు కాకులు అసలు మొత్తం ఎగిరిపోయి అలకల్లోలం కనబడుతుంది. పైన యాంటెన్నా కూడా మొత్తం ఊగుతుంది. భూమి కింద నుంచి కూడా భూమి కాళ్ళ కింద నుంచి కూడా కొద్దిగా కదలకలకి వచ్చినట్టుంది. మేమందరం బయటకు వచ్చేసాం. మాతో పాటు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా వచ్చేసారు. ఇది అంటే దాదాపు 7 సెకండ్ల వరకు భూమి కంపించినట్టు కనిపించింది. లోనికి పోయి మళ్ళీ సామాన్ సర్దుకోవాలా. ఓకే. क्या हुआ था अभी? बहुत तेज भूचाल के झटके आए हैं, 1 मिनट तक आए। क्या आपने देखा हिलते हुए तस्वीरें? पक्के फोटोमा सारी हिली हैं। डर लगा? हाँ जी। मैं रहता हूँ और मैं चारपाई पे लेटा हुआ था, बड़ी जोर से भूचाल आया, पंखा भी हिला और मंजा भी मेरा हिल गया, तो मैं डर के उठ के बाहर भाग गया। तो मैं सबसे यही कहता हूँ बाहर आके कि घर से बाहर आ जाओ, कुछ नहीं पता दोबारा फिर आ जाए, इसलिए डरना अच्छा है, अपनी सेफ करनी आप अच्छी है। अभी ठीक है, तो और कोई तरीका नहीं है, अपने आप को आप बचाओ। अभी वो भूचाल आया जी उन्हें काफ़ी ज़्यादा। अब आराम नाल बैठे हुए थे, गल्लां गप्पां मारदे पे रूम च बैठ के, वो एकदम दीवारां हिलन लग पियां ते एकदम असीं दौड़ के बाहर आ गए एकदम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद है। हाँ बताएं क्या हुआ? हम ना हॉस्टल में बैठे हुए थे अभी, तो फिर एकदम से भूकंप आया तो कूलर हिलने लग गया था, तो हम सब फिर जल्दी से बाहर आ गए, निकल आए। अब बाहर आके देखा तो फिर खंबे भी हिल रहे थे। कौन सा हॉस्टल है? ये मिचेल हॉस्टल है, मिचेल हॉस्टल, CMC मिचेल हॉस्टल। పడింది. ముఖ్యంగా ఢిల్లీలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ భవన్లో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా భయంతో బయటికి పరుగులు తీశారు. బయటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా బిల్డింగ్ కదులుతున్న దృశ్యాలతో పాటు పైన కదులుతున్న టవర్లు కదులుతున్న విషయాన్ని కూడా చూసామని, ఇప్పటికీ తాము బిల్డింగ్లోకి వెళ్లాలంటే భయపడుతున్నామని చెబుతున్నారు. గౌరవ్, ఇక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వీళ్ళ ప్రత్యక్ష సాక్షులను అడిగి తెలుసుకుందాం. చెప్పండి, మీరు ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ మీరు అక్కడ ఎప్పుడున్నారు? బిల్డింగ్ లోపల బయటకు వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుంది? భూకంపం ఎలా అనుభవించారు? మేము యాక్చువల్గా భోజనం చేసేందుకు వచ్చామండి. ఇక్కడ నిన్న ఢిల్లీ తెలుగు ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇవాళ మాకు భోజనంకి వచ్చాం. భోజనం చేసి అలా జస్ట్ కూర్చున్నాం, అంతే కొంచెం ఇలాగా షేక్ అయింది. ఏంటని చూస్తే అప్పటికి బిల్డింగ్ కాస్త అందరూ కాస్త భయపడ్డారు. అందరూ కలిసి బయటకు వచ్చేసాం. బయటికి చూస్తే పైన మా టవర్స్ కనపడుతున్నాయి చూసారా, అక్కడ పైన అవైతే ఇలా మ్యాక్సిమంగా అప్పుడు అనుకున్నాం చాలా పెద్ద భూకంపం వచ్చిందని. తర్వాత చాలాసేపు ఉందండి, చాలాసేపు మా కళ్ళ కింద కూడా అవుతుంది. ఇప్పుడు మేము రిలాక్స్ అవుతున్నాము. ఇప్పటికి కూడా మాకు భూకంపం వచ్చినట్టే, ఇంకా ఊగుతున్నట్టే అనిపిస్తుంది మాకు. అంతే, మళ్ళీ లేదు వెళ్ళలేదు, భయం వేస్తుంది. నేను అక్కడ భోజనం చేసి కింద ఫ్రెండ్ ఒళ్ళో తలబెట్టి పడుకుని ఉన్నాను. అతనేం కాలు ఊపుతున్నానే అనుకున్నాను. 2 times అలా అయింది. ఇక తెలిసేలోపే బయటకు వచ్చేసాం, పరిగెత్తుకుంటూ బయటకు వచ్చేసాం. అదే లోపల ఏపీ భవన్లో ఉన్నాము, అంటే హాల్లోని ఉన్నట్టుండి బయటకు పరిగెత్తుకొని రండి అని చెప్పేసి అరిచేసరికి మేమందరం బయటకు వచ్చి చూసాము. ఆ పైన ఆ పోలు మూవ్ అవుతూ ఉంది. అందరూ బయటకు పరిగెత్తుకొచ్చాం చాలా భయంతోనే.
అందరూ భూకంపం భూకంపం అని చెప్తుంటారు కానీ ఫస్ట్ టైం చూస్తే ఫస్ట్ కళ్ళు తిరిగాయేమో అలా ఏమన్నా అయిందేమో అని అనుకున్నాం, కానీ సెకండ్ టైం మన కింద నుంచి భూమి ఇలా జారి వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపించింది. ఒక్కసారిగా పరుగు లంఘిస్తే ఇక్కడ ఉన్నాము, అందరినీ ఇంకా బయటకు వచ్చేసేయండి భూకంపం వచ్చింది లేదు అందరూ అంటే అందరూ ఆల్మోస్ట్ విత్ ఇన్ మినిట్స్ అందరు బయటకు వచ్చాం. లిటరల్లీ ఆ టవర్ కూడా ఊగుతుంది. వెరీ హారబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. భూకంపం అంటే ఎప్పుడు వినడమే కానీ తాము ఎప్పుడు చూడలేదని, మొదటిసారిగా భూకంపం యొక్క అనుభవం చాలా భయంకరంగా ఉందంటున్నారు ఢిల్లీ ఏపీ భవన్ తెలంగాణ భవన్కి వచ్చిన తెలుగు ప్రజలు. కెమెరామెన్ గౌరవ్తో కిరణ్, ఈటీవీ న్యూస్, ఢిల్లీ. दसो ना कितने हिलते पे सर हिल रही है भैया अपने आप। बॉर्डर ला लो भाई, ऊपर ला वाइट बटन ऊपर कर दो, वाइट बटन ऊपर कर दो। दसो ना कितने हिलते पे सर భూ ప్రకంపనలతో ఉత్తర భారతం వణికింది. ప్రధానంగా ఢిల్లీ పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రకంపనల ధాటికి జనాలు బెంబేలెత్తారు. ఇల్లు, కార్యాలయాల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. అంతా మైదాన ప్రాంతాలకు చేరుకున్నారు. ఏపీ భవన్ నుంచి భయంతో ఉద్యోగులు బయటకు వచ్చారు. కశ్మీర్ నుంచి ఢిల్లీ వరకు ప్రకంపనలు కనిపించాయి. హిందూకుష్ పర్వత పంక్తుల్లో భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్టు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. జమ్మూ కాశ్మీర్, హర్యానా, హిమాచల్ ప్రదేశ్, పంజాబ్లో భయంతో జనం వణికిపోయారు. జైపూర్, భోపాల్లోనూ పలుచోట్ల భూమి కంపించినట్టు తెలుస్తోంది. భూ ప్రకంపనల కారణంగా ఢిల్లీ మెట్రో తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. మండీ హౌస్ వద్ద మెట్రో నుంచి ప్రయాణికులు వెలుపలకి వచ్చారు. జమ్మూ కాశ్మీర్లో సమాచార వ్యవస్థ స్తంభించింది. అటు పాకిస్తాన్లోనూ పలుచోట్ల భూ ప్రకంపనలు నమోదయ్యాయి. ప్రకంపనల తీవ్రత భూకంప లేఖినిపై 7.5గా నమోదైనట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు.